Good evening, friends. Welcome to Docker Microservices project. So, we are going to do a project on Docker. Okay, so everyone know nowadays everything is containerization. Like all application containerize panni, they are running the application. So, what problem? Let's see what problem your container solves. Okay, containerization use பண்ணாங்க என்ன problem solve பண்ணுது. Let's see. And why Docker? Here நம்ம Docker use பண்றோம். Then we are going to learn a lot of tools like in this project we are going to use Docker, Docker Compose concept. Then we are going to use Redis, okay, Redis DB, then Postgres DB, then we are going to use Flask, etc. So in the tech stack லாம் வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு microservice level project பண்றது பார்ப்போம். Clear? Fine. Everyone is clear? Good. Okay. Before seeing this, okay, let's learn what is monolithic and microservices. Okay, everyone want to know about what is microservices and monolithic architecture. Okay, so what is the difference between microservices and monolithic architecture? Anyone know what is about this? Okay, I'll be discussing you what is monolithic and microservices. Okay, now simple explain பண்றேன். You can see these diagrams. Okay, yeah, okay, so in the diagram I will copy this image. Okay, you can see this image. Okay, so let's discuss about monolithic architecture and microservice architecture. இப்போ what companies do? Okay, what IT companies do? Normally ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, you have an idea. Okay, you have an idea to start. Okay, just you have idea. உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு நீங்க ஒரு ஐடியா இருக்கு. So in industry, through application they solve a lot of problems. Example, your Prime, Amazon Prime. நீங்க வந்து கோவிட்ல நீங்க தியேட்டர்ஸ் போய் மூவிஸ் பார்க்க முடியாது. பட் இன்னைக்கு பிரைம் மூலமா உங்க வீட்டில் நீங்க தியேட்டர் செட்டப் கொண்டு வந்து you can watch any movie at any time. On your COVID period, you can't travel and go and eat your favorite food in your favorite restaurant. But இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. From your home itself, you can order your favorite food in your favorite restaurant, you can get it. அப்போ அங்கேயும் ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது. பிரைம்லயும் அந்த அப்ளிகேஷன் தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது. WhatsApp, okay, WhatsApp video calls. So if your colleagues and your families are in different countries, nowadays you can easily talk to them. So அதுமே ஒரு சால்வ் பண்றது ஒரு வீடியோ கால் ஒரு அப்ளிகேஷன். இது மாதிரி ரியல் வேர்ல்ட்ல lot of problems is solved through creating application. அப்ப IT companies என்ன பண்றாங்க? They are solving the problem by creating the application, right? And they are solving the problem by creating the technologies. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியாவை நான் ஒரு அப்ளிகேஷனா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஐ ஹேவ் ஐடியா, ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் திஸ் ஐடியா இன்டு அ அப்ளிகேஷன் ஆப். Okay, I want to convert this into an app. So அப்போ வந்து when I want to build an app, I can decide whether I want to choose a monolithic architecture or a microservices architecture. Clear? So அப்போ வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க பில்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி you can decide whether I'm going for monolithic architecture or microservice architecture. ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். நார்மலா ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா there will be three interface. One is user interface, UI. Another one is the business logic. Another one is database. Okay, what will be there? One is UI. Okay, one is UI. Let's draw it. One is UI. Your UI, user interface. So UI ங்கிறது நீங்க இங்க பாக்குறீங்களா? For example, let's take this make my trip application. இந்த make my trip application நீங்க பாக்குறீங்களா? இந்த images, இந்த icons, இந்த search button, இது எல்லாமே தான் UI. What you see here, it's called UI. So UI இருக்கும். Then business logic. Okay, business logic தனி part இருக்கும். What is business logic? Okay, what is business logic? Okay, business logic. Business logic அப்படின்னா என்னன்னா நார்மலா
நீங்க வந்து ஓகே ஃபைன், நீங்க ஹோட்டல் புக் பண்றீங்க. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு புக் அ ஹோட்டல், அப்போ அந்த ஹோட்டல் போய் புக் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ராசஸ் தான் பிஸ்னஸ் லாஜிக். நீங்க ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்றீங்க, அப்போ புக் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் கால்ட் பிஸ்னஸ் லாஜிக். ஓகே, இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா டேட்டாபேஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, திஸ் யுவர் டேட்டாபேஸ். வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ்? ஓகே, வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ்? அப்போ டேட்டாபேஸ் அப்புறம் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ்? Okay. So what is database? Database is used to store your data. இப்போ நான் நார்மலாக நீங்கள் ஃப்ரண்ட் எண்டில் யூஐயில் நீங்கள் சைன் அப் பண்ணுறீங்க, அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாலாம் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்? டேட்டாபேஸ் தான் ஸ்டோர் ஆகும். அதேமாரி நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஹோட்டல் புக் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டேட்டாபேஸ் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ உங்கள் யூஐ வந்து டேரெக்டாக டேட்டாபேஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. உங்கள் யூஐ டேரெக்டாக உங்கள் டேட்டாபேஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. கிளியர்? Your UI can't directly communicate with your database. Clear? உங்க UI ஆல டைரக்டா டேட்டாபேஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா because database used some other tech stack like other tech stack, UI is a different tech stack. Okay, so your UI can't directly interact with your database. அப்போ உங்களுக்கு நீங்க லாகின் பண்றீங்க இல்ல சைன் அப் பண்றீங்க அப்படின்னா, நீங்க ஜஸ்ட் சைன் அப் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த டீடைல்ஸ் வச்சு யார் டேட்டாபேஸ்ல அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் இந்த பிசினஸ் லாஜிக். ஓகே, இங்க நீங்க பேக் எண்ட் எடுத்துட்டு பிசினஸ் லாஜிக். அப்போ பிசினஸ் லாஜிக் மோஸ்ட் அந்த பைத்தான், they use Python or Java or they're using lot of languages. We have C. So using this languages, yeah, this training will be in Tamil. So in future we'll be having a English project session. So once it's announced, you can join in that. So this will be in Tamil. Okay. So yeah, you'll be getting the recordings. So everyone can understand Tamil, am I right? We can go with Tamil instead. Am I right? Everyone is comfortable with Tamil? Yes, that's good. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைத்தான், ஜாவா, சி இது யூஸ் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் எழுதிடுவாங்க. அப்போ ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கான லாஜிக் எழுதிடுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? நீங்கள் யூஐயில் கிரியேட் அக்கௌண்ட், நீங்கள் கிரியேட் அக்கௌண்ட், ஓகே, கிரியேட் அக்கௌண்ட்டுங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது யூஐயில் உங்களுக்கு அந்த லாஜிக் அக்கௌண்ட் கிரியேட் அந்த லாஜிக் ரன் ஆகி உங்களுக்கு டேட்டாபேஸில் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். அதே மாதிரி நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்டில் என்ன வரும்? லாகின் சக்ஸஸ்ஃபுல், லாகின் ஃபெயில் வரும். அது எப்படி? நீங்கள் லாகின் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணால் அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் எழுதிருப்பாங்க. லாகின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் லாஜிக், லாகின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் லாஜிக் எழுதிருப்பாங்க. உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட் அப்படின்னா ஓகே, உங்கள் டேட்டாபேஸ் போய் இந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் போய் செக் பண்ணும். உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் என்ன பண்ணும்? உங்களை ஹோம் பேஜ், அந்த அப்ளிகேஷன் ஹோம் பேஜ் டெவலப் பண்ணும். ஒருவேளை அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து டேட்டாபேஸால பிஸ்னஸ் லாஜிக்கால ஃபைண்ட் பண்ண முடியல, உங்கள் பிஸ்னஸ் லாஜிக்கால டேட்டாபேஸில் இட் கான்ட் ஃபைண்ட் த டேட்டா அப்படின்னா what your business logic will do, it will give a message called your login username password is wrong or failed, login failed. So அப்போ இந்த business logic தான் மெயின். ஓகே, ஸோ அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, டேட்டாபேஸ் இது எல்லாமே மெயின் தான், பட் அந்த கோரே வந்து பிஸ்னஸ் லாஜிக் தான், பேக் எண்ட் சொல்லுவாங்க, பேக் எண்ட். ஸோ இங்கே நீங்கள் எழுதுற இந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் அப்போ நீங்கள் ஓடிபி ஜென்ரேட் பண்ணுறது, ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓடிபி ஜென்ரேட் பண்ணுறது பிஸ்னஸ் லாஜிக் தான். நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பார்க்குறீங்களா, நீங்கள் வந்து போஸ்ட் போடுறீங்களா, அப்போ அந்த போஸ்ட் போடுறதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் எழுதிருப்பாங்க. நீங்கள் போஸ்ட் பார்க்குறீங்களா, நீங்கள் வந்து ஃபீட் இல்லைன்னா ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் லோட் பண்ண என்ன ஆகுது? உங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போஸ்ட்லாம் காமிச்சிட்டே இருக்கல, அதுக்கு ஒரு லாஜிக்ஸ் எழுதிருப்பாங்க. அப்போ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு எல்லா லாஜிக்ஸ் எல்லாமே is written using some programming language called Python, Java, C. So most of the 3-4 components இருக்கும், like UI, business logic, database. UI most are HTML, CSS, React, அதை வச்சு பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ what I'm coming to say is அப்போ இதுவே உங்கள் டெக் ஸ்டாக்கை நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூஐயில் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க, பிஸ்னஸ் லாஜிக்கில் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க, டேட்டாபேஸ். ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன அப்படின்னா, let's consider you are going to build application like make my trip. இப்போ மேக் மை ட்ரிப்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மேக் மை ட்ரிப்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போ இந்த ஃப்ளைட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஃப்ளைட்ஸுங்கிற ஒரு மாடியூல், லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் மாடியூல் ஃபீச்சர். இந்த ஃபீச்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் மாடியூல். ஓகே, திஸ் ஃபீச்சர், ஃப்ளைட் ஃபீச்சர், ஹோட்டல் ஃபீச்சர்ஸ், இது எல்லாமே டெக்னிக்கலாக இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மாடியூல்.
அப்போ இந்த ஃபிளைட்ஸ்ங்கிற மாடியூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் மாடியூல்? எனிவன், வாட் இஸ் த பர்பஸ்? இந்த ஃபிளைட்ஸ்ங்கிற மாடியூலோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இதுக்குள்ள போய் யூ கேன் புக் எனி ஃபிளைட்ஸ். ரைட், யூ கேன் கோ இன்சைட் திஸ் ஃபிளைட்ஸ் மாடியூல், யூ கேன் புக் எனி ஃபிளைட்ஸ். அதே மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கு. இதுல போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஹோட்டல்ஸ் புக் பண்ணிடலாம். இது மாதிரி ஒரு மாடியூல் இந்த என்டையர் மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷன் we have different modules. ஸோ ஒரு மாடியூலும் ஒரு பர்பஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. குட், தட்ஸ் குட். ஓகே, இப்போ என் டவுட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மாடியூலும் தனித்தனியா இருக்கு. குட், தட்ஸ் குட். இப்போ இந்த என்டையர் மாடியூலும், ஓகே, இந்த என்டையர் மாடியூலுக்கும் ஒரு பேக் அண்ட் லாஜிக் எழுதிட்டாங்க. லெட்ஸ் கன்சிடர் என்டையர் மாடியூலுக்கும் பேக் அண்ட் லாஜிக் எழுதி பிசினஸ் லாஜிக் எழுதிட்டாங்க. ஓகே, அப்போ என்டையர் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ இந்த ஃபிளைட்ஸ், ஹோட்டல், இது எல்லாமே இந்த என்டையர் மாடியூல் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க. பில்ட் பண்ணி ஓகே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த என்டையர் பிசினஸ் லாஜிக், அப்போ இந்த ஃபிளைட்ஸுக்கு, ஹோட்டல்ஸ்க்கு, இந்த என்டையர் இந்த ஒரு மாடியூலுக்கு இருக்க பிசினஸ் லாஜிக் எல்லாமே ஒரே ஒரு சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்றாங்க. லெட்ஸ் கன்சிடர் they are deploying in a single server. So whether my voice is breaking, everyone can confirm from your side my voice is breaking. Akshay, can you check from your side? Okay, fine. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் பிஸ்னஸ் லாஜிக் லைக் ஃபிளைட்ஸ் இதுக்கு எல்லாமே சேர்த்து they written a program. அந்த என்டையர் ப்ரோக்ராமை வாட் they have done, they are running in a server. ஓகே, இந்த என்டையர் பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை ஒரு சர்வரில் ரன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, அப்போ இந்த என்டையர் பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை they are running in a server. ஓகே, என்டையர் பிஸ்னஸ் லாஜிக், calculate business logic. Okay, the entire business logic they are running in a server. அப்போ வந்து இந்த ஃபிளைட்ஸ் மாடியூல் இதெல்லாமே ரன் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி யூஐ வந்து டிஃப்ரெண்ட் சர்வரில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யூஐ வந்து தனி சர்வரில் ரன் பண்ணுறாங்க. ஓகே ஃபைன், தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். டேட்டாபேஸ் தனி சர்வர். ஓகே குட். ஓகே ஓகே, டேட்டாபேஸ் தனி சர்வர். Database very simple. இப்போ what is the problem is, okay, okay, just listen. Entire in the modules ஒரே server business logic ஒரே application build பண்ணி they are running in the same server. இப்போ for example இந்த flightsங்கிற மாடியூல் ஒர்க் ஆகல, இந்த flightsங்கிற மாடியூல் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா இந்த என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகும். anyone, இந்த flightsங்கிற மாடியூல் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த எல்லா மாடியூலும் இதே சர்வர்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபிளைட்ஸ்ங்கிற மாடியூல் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா, கேன் யூ ஏபிள் டு ஆக்சஸ் திஸ் மாடியூல்ஸ்? எனிஒன், கேன் யூ ஏபிள் டு ஆக்சஸ் திஸ் மாடியூல்? நோ. வாட் அபௌட் அதர்ஸ்? இந்த ஃபிளைட்ஸ்ங்கிற மாடியூல் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா இந்த மாடியூல்ஸ்ல உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? யூ கான்ட் ஆக்சஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் மோனோலித்திக். இதுதான் மோனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ மோனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சர் என்னன்னா, அந்த என்டையர் மாடியூல்ஸும் ஒரே சர்வரில் ரன் பண்ணலாம். ஒரே அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணி ஒரே மாடியூல், ஓகே, இது எல்லாமே ஒரே ஆப்பை பில்ட் பண்ணி they will be running in the same server. அப்போ ஒரு ஓகே இந்த சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த என்டையர் இந்த சர்வர் மீன்ஸ் சர்வர் டவுன் கிடையாது. சர்வர் டவுன் ஆனாலும் ஒரு ப்ராப்ளம், ஆல்ஸ் அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு லாஜிக்ஸ் ஒர்க் ஆனாலும் என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அப்போ என்டையர் சர்வரை நீங்கள் டவுன் பண்ணி கரெக்டாக என்டையர் சர்வரை நீங்கள் டவுன் பண்ணி அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அப் பண்ணணும். அது வரைக்கும் ஃப்ளைட்ஸில் தான் ப்ராப்ளம், ஃப்ளைட்ஸ் மாடியூலில் ப்ராப்ளம், பட் என்டையர் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ this is called monolithic. அப்போ monolithic என்னன்னா என்டையர் அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் எல்லாமே ஒரே சர்வரில் ஒரே ஆப்பை பில்ட் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது இஸ் த ட்ராபேக். ஸோ இந்த ட்ராபேக்கை ஓவர் கம் பண்ண தான் we came to know about microservices. Yes, fine. In Docker, we are going to build every module as a microservice. Okay, so now what is microservice? அப்போ இந்த monolithicல இந்த drawback, இந்த drawback நம்ம ஓவர் கம் பண்றது தான் மைக்ரோசர்வீசஸ் பண்ணலாம். அப்போ மைக்ரோசர்வீசஸ்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிள். உங்க ஃபிளைட்ஸ் இருக்குல்ல, ஃபிளைட்ஸ் உங்க ஃபிளைட்டுங்கிறது தனி ஆப்பா பில்ட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு தனி ஆப், தனி மாடியூல். ஓகே, அது தனி மாடியூலா ரன் பண்ணி அது தனி சர்வரா ரன் பண்ணுவாங்க. ஓகே,
சர்வரா ரன் பண்ணுவாங்க, தனி சர்வரா ரன் பண்ணுவாங்க, தனி கண்டெய்னர் டாக்கர் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணுவாங்க, யூ கேன் டேக் எனிதிங். அதே மாதிரி ஓகே, அதே மாதிரி உங்களோட ஹோட்டல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்ங்கிற ஆப்பையும் தனி கண்டெய்னர் ரன் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி மீன்ஸ் தனி அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணி தனியாக ரன் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி எல்லா மாடியூலும் தனித்தனி டாக்ஸ். ஓகே, வாட் பஸ்ஸஸ். ஓகே, இது மாதிரி ஒரு ஆப்பையும் தனித்தனியா பில்ட் பண்ணி தனித்தனி சர்வர்ல ரன் பண்ணும். ஓகே, தனித்தனி சர்வர்ல ரன் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபிளைட் ஆப்புங்க தனி சர்வர், ஹோட்டல் ஆப்புங்க தனி சர்வர், தனித்தனியா பில்ட் பண்ணி தனித்தனி சர்வர்ல ரன் பண்ணுவாங்க. உங்க டேட்டாபேஸும் தனியா ரன் பண்ணுவாங்க. அப்போ இதுக்கு தனி டிபி இருக்கும், ஃபிளைட் மாடியூலுக்கு ஒரு தனி டிபி இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு தனி டிபி இருக்கும், இதுக்கு தனி டிபி இருக்கும், இதுக்கு தனி டிபி இருக்கும். ஈஸி, இதெல்லாம் பிசினஸ் லாஜிக்ஸ். ஓகே, இது டேட்டாபேஸ், இது தனி டேட்டாபேஸ். யூஐ வந்து ஒரே யூஐ தான், சேம் யூஐ. யூஐல பிரச்சனை கிடையாது, ஒரே யூஐ. மொத்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரே யூஐ தான். யூஐ ஓகே, அது வந்து ஒரே சர்வர் ரன் பண்ணலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. யூஐனா ஒரே சர்வர் ரன் ஆகிக்கலாம், ஒரே கண்டெய்னர் ரன் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏன்னா அதில் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸோ இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும். அப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட் மாடியூலை ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃப்ளைட்டை போய் புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் மட்டும் தான் ரன் ஆகும். ஓகே, இந்த ஆப் நீங்கள் ஃப்ளைட் மாடியூலை ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க, அதில் ஃப்ளைட் புக் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஆப் மட்டும் இந்த சர்வரில் ரன் ஆகும், அவ்வளோதான். இது நீங்கள் ஹோட்டல் இல்லைன்னா இந்த சர்வர் போகும், இதில் தனியாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், இதே பஸ்ஸஸில் தனியாக ரன் ஆகிட்டு. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், இப்போ இந்த ஃப்ளைட் ஆப், இந்த ப்ரோக்ராம், இந்த மாடியூல் கிராஷ் ஆயிடுச்சு இல்லை பக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா whether this will affect ஹோட்டல் மாடியூலோ இல்லை பஸ்ஸஸ் மாடியூலோ அஃபெக்ட் ஆகும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. whether this will affect, no, it will not affect. ஏன்னா this is called microservices. அப்போ இது தனி மாடியூல், இது தனி சர்வர், இது தனி சர்வர், தனித்தனி டேட்டாபேஸ், எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி டேட்டாபேஸ் வேற கொடுத்துருக்கோம். அப்போ இது அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது எதுவுமே ப்ராப்ளம் வராது. யூ கேன் ஆக்சஸ் இட். ஒன்ஸ் இது நீங்கள் அப்ஸ்டேட்ல ஒன்ஸ் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்ஸ்டேட்ல கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இதுவுமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஆர்கிடெக்சர். கிளியர்? சி, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரே இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இப்போ நீங்க டிசைன் பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் யர் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். சரி, அப்போ வந்து உங்களோட கம்பெனியோட அப்போ மைக்ரோ சர்வீசஸ் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண புரியுதா? அப்போ உங்களோட ப்ராஜெக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட கம்பெனியில என்ன யூஸ் கேஸோ என்ன ப்ராஜெக்டோ அந்த ப்ராஜெக்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி they will do it. Okay, if UI is broken then everything is be again not working. See, UI நீங்க பிரேக்குங்கிறது எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா see, யூஐல பக் இருக்கு. ஓகே ஓகே, யூஐல பக் இருக்கு அப்படின்னா, ஓகே, யூஐ பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்லாம் என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, கிடையாது. அந்த ப்ரோக்ராம்ல மட்டும்தான் பிரச்சனை, அது மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, அது மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும் யூஐல. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேக் மை ட்ரிப் இருக்கு, இந்த ஃப்ளைட்டுங்கிற பட்டனே ஒர்க் ஆகலை, கிளிக் பண்ண ஒர்க் ஆகலைன்னா இது மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகாது, இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா இதெல்லாம் தனித்தனி காம்பனண்ட்டாக இருக்கும், இல்லை தனித்தனி பேஜஸாக இருக்கும். கரெக்டாக நம்ம இதெல்லாம் தனித்தனி பேஜஸ் தானே, இதெல்லாமே தனித்தனி பேஜஸ் இல்லை தனித்தனி காம்பனண்ட். அப்போ இதுல ஏதாவது பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா இது மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகாது, தவிர இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும், ஸ்டில் இட் வில் ஒர்க். ஓகே, ஒருவேளை நீங்க இப்படி வேணா சொல்லலாம், இந்த யூஐ இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டுங்கிறது ஒரு தனி வெப் சர்வர்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, அந்த வெப் சர்வரே டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா இது எதுவுமே நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, யூஐயே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பேக்கப்புக்கு ஒரு வெப் சர்வர் வச்சிருப்பாங்க. அப்போ அந்த வெப் சர்வரே டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பேக்கப் வெப் சர்வர் ரன் ஆகும், யூ கேன் ஆக்சஸ். யூஐ பிரேக்குங்கிறது இதுல ஏதாச்சும் பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது மட்டும் தான் வரும், இந்த பேஜ் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆக தவிர இந்த பேஜ்ல ஒர்க் ஆகும். ஆமா, ரைட்டா? நீங்க அதை ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே, நிறைய வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டில் சம் ஃபீச்சர் வில் நாட் ஒர்க், சில யூஐ வந்து ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகாது, பட் ஸ்டில் சம்திங் வில் ஒர்க். கிளியரா இருக்கிறேன்? காட் இட்? புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, ஏன்னா இதெல்லாம் தனித்தனி பேஜஸ் தான். ஓகே,
பட் இதெல்லாம் ரியாக்ட்ல பண்ணிங்கன்னா தனித்தனி காம்பனன்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் தனித்தனி காம்பனன்ட்ஸ். சரி, யூஐங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க பாக்குறீங்க இதுதான் யூஐ, அதுல பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, நீங்க இது கிளிக் பண்ணா இந்த ஃபிளைட் டிக்கெட் பேஜ் வரும், யூஐ வரும். ஓகே, ஹோட்டல்ஸ்க்கு இது வரும், யூஐ. இப்படிதான் யூஐ. அப்போ இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா இந்த என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகாதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜ் வந்து டெலிட் ஆயிடுச்சு, டேட்டா பேஸ்ல இருந்து இந்த இமேஜ் டெலிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகாதா? அறிகிறேன், ஜஸ்ட் யூஸ் இட். இந்த இமேஜ் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகாதா? அப்படி கிடையாது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அது மாதிரி, பட் இங்க அப்படி கிடையாது. அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்ல ஒரு மாடியூல் ஒர்க் ஆனா கூட மொத்த ப்ரோக்ராம் அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, கிளியர், ஃபைன். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் பார்த்தீங்களா? அப்போ மைக்ரோ சர்வீசஸ் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது. அப்போ வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் யூஸ் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்க போக முடியும். வெதர் யூ கேன் கோ ஃபார் மோனாலித்திக் ஆர் மைக்ரோ சர்வீசஸ். அப்போ உங்களோட நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்கு, உங்க ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க மைக்ரோ சர்வீசஸ் போகலாம். இல்ல என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல பெரிய மாடியூல்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் மோனாலித்திக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாட் ஜிபிடி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சாட் ஜிபிடியில நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா? ஒண்ணுமே கிடையாது. சாட் போட்டால் சாட் ஒர்க் ஆகும். இப்போ இதுக்கு மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஃபீச்சர் வேணுமா? ஓகே, இதுக்கு மைக்ரோ சர்வீஸ் என்ன கேட்டால் யூ கேன் கோ ஃபார் மோனோலித்திக். இதுக்கு வந்து நீங்கள் மோனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சரே போய்க்கலாம். பட் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடியூல்ஸ்லாம் இருக்குன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் மைக்ரோ சர்வீசஸ். யூ கேன் செக் ஹியர் when I can go for microservices. You can check here. See, when to use it, monolithic, small to medium projects. Okay, small to medium projects அப்படின்னா you can go for monolithic. Okay, சின்ன அதான் நான் சொன்னேன், சின்ன இப்போ சார்ஜ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can go for monolithic. Okay, so small team size, low scalability needs, quick test, இந்த மாதிரிலாம் monolithic நீங்க போடலாம். ஓகே, மைக்ரோ சர்வீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா large scale systems, complex business logic with multiple modules, இதான் நான் சொன்னேன். ஓகே, actually Pawan, we'll be having a English batch separately, so I'll try to speak English also, I'll use some words. Okay, so you can see that complex business logic with multiple modules, you can go for microservices. Approach need for independently scalability, independent run ஆகணும். If you want to run your app independently, each service can be scaled based on demand. So ஒரு மாடியூலும் இண்டிபெண்டா ரன் ஆகணும், ஒரு மாடியூல் இன்னொரு மாடியூலோட டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது அப்படின்னா you can go for micro services. Clear? So there's a lot of difference where we can go for microservices monolithic. Okay, so starting stage they don't go for microservices. ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கு, அப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் மைக்ரோசர்வீசஸ் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு மேனேஜ் லாட் ஆஃப் மாடியூல்ஸ். ஏன்னா தனித்தனி சர்வர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், ஒரு மாடியூல் தனித்தனி சர்வர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ அந்த இன்ஃப்ராங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும், ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில். ஸோ தே கோ ஃபார் மோனோலித்திக். Clear? Clear? Okay, any doubts? Anyone have any doubts? So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் what is monolithic and what is microservices. Okay, so if you have any doubts you can ask. I'll just unmute everyone. Yeah, I just unmuted everyone. You can ask doubts if you have any doubts. Yeah, Arvind, do you have any doubts? Yes. இது cloudல ரன் பண்ணுவாங்களா இல்ல ஆன் premise-ல ரன் பண்ணுவாங்களா சார் சர்வர்ஸ்லாம்? இல்ல, I think I don't know who is speaking. Clear என்ன சொல்றீங்க? இதெல்லாம் சர்வர்ல வந்து cloudல ரன் பண்ணுவாங்களா இல்ல ஆன் premise-ல ரன் பண்ணுவாங்களா சார்? See, you can run it anywhere. So அது வந்து உங்களோட கம்பெனி ரெக்வயர்மெண்ட் தான். உங்கள்கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, உங்கள்கிட்ட நிறைய சர்வர்ஸ் இருக்கு, I have my own infrastructure அப்படின்னா you can go for on premises. இல்ல என்கிட்ட ஹை லெவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இல்லை அப்படின்னா you can go for cloud. ஸோ அதுமே இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் தான். உங்கள்கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னா you can go for on premises. Clear? Okay. Okay. Yeah. Then we have a team to manage your infrastructure also.
you can go for monolithic, sorry, on-premises. Okay. Sir, hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. One doubt, sir. Yes. சார் இப்போ வந்து இன்டர்ஃபேஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பக் ஃபவுண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர்ல வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மாடியூல் மட்டும் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த மாடியூல் அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு சொல்றீங்களா? ஆமா. ஏன்னா எல்லா மாடியூலும் தனித்தனி ஆப்பா, தனித்தனி கண்டெய்னரா, தனித்தனி சர்வர்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். நம்ம மோனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஹோல் இன்டர்ஃபேஸும் வந்து ஜாம் ஆகும். ஆமா, ஹோல் இன்டர்ஃபேஸும் உங்களுக்கு ஜாம் ஆகும். ஏன்னா வந்து மோனோலித்திக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த என்டையர் மாடியூல்ஸும் ஒரே ஆப்பை ரன் பண்ணி ஒரே சர்வர்ல நீங்க ரன் பண்ணுவீங்க. என்டையர் ஆப் இண்டிபெண்டா இருக்காது. ஒரு மாடியூலும் இண்டிபெண்டா தனித்தனியா நீங்க டெவலப் பண்ணுங்க. ஒரே இதை டெவலப் பண்ணி ஒரே சர்வர்ல ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது ஒரு மாடியூல் அஃபெக்ட் ஆனா கூட அந்த என்டையர் சர்வர் இல்லை என்டையர் சர்வரே கிராஷ் ஆகுது வச்சுக்கோங்களேன். என்டையர் சர்வரே கிராஷ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த எல்லா மாடியூல்ஸும் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் அப்படியே மோனோலித்திக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதில் வந்து ஃப்ளைட் சர்வர் தான் கிராஷ் ஆகுதுன்னா அப்படின்னா அந்த ஃப்ளைட்டை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. மற்றபடி எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. கிளியர்? ஓகே ஓகே கிளியர். Okay, fine. Hi, sir. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you. Yeah. So microservice depends on module. Not depends on modules. It depends on the company and company use case தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த மேக் மை ட்ரிப்பே நம்ம மோனோலித்திக்லேயே பில்ட் பண்ணலாம். இப்போ என்கிட்ட பெருசா நான் வந்து என்னால் இன்ஃபா மேனேஜ் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ டீம் கிடையாது அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் மோனோலித்திக் இட்செல்ஃப். ஸோ இது எல்லாமே டிசைட் பண்ண போகிறது அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் மேனேஜர், tech peoples who are in company, they will decide it. Okay, அவங்க ஒரு ஆல் வந்து they will discuss whether we can develop in monolithic or microservices. So starting stage நம்ம monolithicல கூட போடணும்னு சொல்லுவாங்க. So இது எல்லாமே based on the companies தான். Clear? So we can't decide like இந்த இதுனா அது like நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குன்னா you can go for microservices. That will be best practice. But it's based on company who take decision. Okay? Fine. Hello. Yeah. Any other doubts? Yeah. Any other doubts? Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. சார் எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ மோனோலித்திக்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் காமர்ஸ் எடுத்தால் ப்ராடக்ட் யூசர் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரே டிபி அது ஒரு மாடியூல் டு இன்னொரு மாடியூல் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். இப்போ நம்ம மைக்ரோ சர்வீஸ் போனோம்னா இண்டிவிஜுவலாக ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு மாடியூல், யூசர் ஒரு மாடியூல், ஆர்டர் ஒரு மாடியூல்னா டேட்டா பேஸ் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ராடக்ட் ஐடி வேணும். ஸோ நான் கேட்க வருதுன்னா சர்வீஸ் டு சர்வீஸ் எப்படி இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், அது மேப்பிங்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி சார்? ஸோ அதெல்லாமே இன்டர்னலாக அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரோக்ராம் மூலியமா. ஓகே, ஸோ நீங்கள் நார்மலாக இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் பேக் எண்டில் ஏபிஐ எண்ட் பாயிண்ட் நார்மலாக வந்து ஏபிஐ எண்ட் பாயிண்ட் வச்சு நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ ஃப்ளாஸ்கோ இல்லை ஃபியூஸ் ஜாங்கோ எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு ஏபிஐ எண்ட் பாயிண்ட்டை தான் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டாக? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே டிபியில் வந்து அதுக்குமே தனித்தனி டிபி வச்சிருப்பாங்க, எல்லாமே கம்யூனிகேட் ஆகும். ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்சர் அது இன்டர்னலாக அந்த ஆர்கிடெக்சர் அப்படி பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ எப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட்டுக்கு தனியாக இருக்கும், யூசர்ஸ் லாகின் பண்ண தனியாக இருக்கும், அப்புறம் அந்த எல்லா டிபியும் இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் டூ தட், அந்த ப்ராசஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே, ஸோ அது இன்னும் டீப்பாக போனால் அது நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ if time permits, I'll teach you. Okay, because this is not a development, but it's possible. அப்படி பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ அது எந்த டவுட் கிடையாது. ஓகே சார், you can do that. Yeah. Okay, fine. இது hello sir. Yes. Yeah, myself Mageshwaran. Yes. Actually I have one doubt. இப்போ என்னன்னா நீங்க மைக்ரோ சர்வீஸ்ல வந்து இப்போ நம்ம தனித்தனி டிபிஸா வச்சிருக்கோம்ல, அப்போ வந்து நம்ம அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இப்போ நான் ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னாலோ இல்ல எதுனாலுமே எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து வேற ஒரு டிபிக்கு வந்து நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? ஏன்னா இந்த டிபில வந்து புதுசா ஒரு ரெக்கார்டு வந்திருக்குன்னா ரிமைனிங் டிபிஸ்க்கும் இல்ல ரிமைனிங் சர்வீசஸ்க்கும் நமக்கு தெரியணும்ல. அந்த மெசேஜிங் பார்ட்டும் நீங்க இதுல கவர் பண்ணுவீங்களா இன்னைக்கு? ஐ மீன் நீங்க எடுக்கிற இந்த கிளாஸ்ல? இல்ல, அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஆர்கிடெக்சர். இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறது இட்ஸ் பேசிக்ஸ் லெவல் ஆஃப் மைக்ரோ சர்வீசஸ் தான் பார்க்க போறோம். நிறைய இப்போ நம்ம இதில் வந்து ரெடிஸ் இன்க்ளூட் பண்றோம், டேட்டா கேட்ச் பண்ற ரெடிஸ் யூஸ் பண்றோம்,
நிறைய இருக்கு. ரேபிட் என்கியூ நிறைய இருக்கு. மெசேஜிங்லாம் ரேபிட் என்கியூ, ஸ்டீராம், சாயரம், ஐ திங்க் கஃப்கா, இந்த நிறைய இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் லேட்டர் ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். இபிஐ டம்ப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த பெரிய ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மால் லெவல் மைக்ரோசர்விஸ் வில் பி டூயிங், தென் ஃபியூச்சர் வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் கஃப்கா, ரேபிட் என்கியூ, இதெல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே Okay, so I think your doubts is clear. So just ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க, மைக்ரோ சர்வீசஸ்னா என்ன, மோனோலித்திக் தானே. மைக்ரோ சர்வீஸ்னா ஒன்னொன்னு இண்டிபெண்டா இருக்கும். ஜஸ்ட் எவ்ரி மாடல் பி இண்டிபெண்டன்ட், ஸோ தட் ஒரு மாடல் அஃபெக்ட் ஆனால் கூட இன்னொரு மாடல் அஃபெக்ட் ஆகாது. இதே மோனோலித்திக் அப்படி கிடையாது. ஒரு மாடல் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த என்டையர் அப்ளிகேஷனும் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனியோட மைண்ட் செட், company use case, based on the team, based on their infra. In the base panina, they will decide whether we can go for monolithic or microservices. Clear? Fine. So let's continue the class. I will mute everyone so that the recording will not affect you. So if you have any doubts, you can ask after 30 minutes. Okay. So let's continue. So this is what we have seen. So what we are going to do is we have idea. So we have idea, small idea. And the idea we web app convert pannurom. Okay, we are going to convert this idea into web app. So in the web app backend create pannurom. Enna idea panna it's a small project now. It's a small project, you know. Okay, in web app two module we can take two modules. One is user registration. Okay, normally if Netflix editing up Netflix account create, you'll be creating an account in the Netflix. Okay, so you can go here, you can give your data and you can create your account in the Netflix. So I'll user registration. Upon user registration or backend logic endpoint or tani app build பண்ணி தனியா ரன் பண்ண போறேன். ஓகே, யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இன்னொன்று வந்து நார்மலா நான் என்னன்னா என்னோட அட்மின்ஸ் என்னோட டீம் யார் இந்த அப்ளிகேஷன் ஹேண்டில் பண்றாங்களோ டெய்லி யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றாங்களோ அவங்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கணும். ஓகே, அட்மின் போர்ட்டல், ஒரு அட்மின் போர்ட்டல் மாதிரி நான் let's take small example of admin portal. Daily யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்களோ அவங்க டீட்டெயில்ஸை ஷோ பண்ணும். ஸோ அதுக்கு வந்து I'll be developing separate module called get details. அப்போ get details, okay, one is user registration, user register பண்ண போறாங்க, அது தனி module. Then get details. Okay, get details. ஸோ அப்போ வந்து இந்த get detailsங்கிறது என்னன்னா யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்களோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு ஷோ ஆகும் அட்மின் போர்ட்டல்ல. ஓகே, அதுக்கு தனி லாஜிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுமே தனித்தனி ஏபிஐ கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ ஏபிஐனா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவன் நோ வாட் இஸ் ஏபிஐ. இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே ஏபிஐ தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் யூ கேன் இன்டர்கேட் யுவர் பிஸ்னஸ் லாஜிக் டு எனி ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெக் ஸ்டாக். அவன் இன்னைக்கு ஏபிஐ நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களோட பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை நீங்க எனி ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெக் ஸ்டாக் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். You can connect it to React, you can connect it to Flutter framework or Angular, any, because you know that the APIs எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது it will be communicating in the JSON. Okay, இதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பா போகும் டெவலப்மெண்ட்ல. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட், பட் ஏபிஐ என்னன்னா பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணிருவாங்க. ஓகே, அப்போ இது தனி ஒரு ஏபிஐ, யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு தனி ஏபிஐ, அப்புறம் வந்து போர்ட்டல் ஒரு தனி ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வந்து ஸ்லாஷ் ஃப்ளைட்ஸ்ன்னு போட்டேன் அப்படின்னா, ஓகே, ஸ்லாஷ் ஃப்ளைட்ஸ் அப்படின்னு நான் போட்டேன், ஃப்ளைட்ஸ் பேஜ் இருக்கும். இது தனி. இப்போ ஃப்ளைட்ஸுங்கிறது தனி ஏபிஐ. ஓகே, தனி ஏபிஐ பாயிண்ட். இப்போ ஃப்ளைட்ஸ் பேஜ் போயிடும். ஓகே, இதே ஹோட்டல்ஸ் ஸ்லாஷ் ஃப்ளைட்ஸ் இப்போ ஹோட்டல்ஸ் அப்படின்னா கோ டு ஹோட்டல்ஸ், எனக்கு பேக்கெண்ட் வச்சிங்களா ஹோட்டல்ஸ் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகி அந்த தனி ஆப் ரன் ஆகி ஹோட்டல் ஸ்பேஸ் ஷோ ஆகும். கிளியர்? ஷோ ஆகிற ஹோட்டல்ஸ். ஸோ இது மாதிரி இது எல்லாமே தனித்தனி ஏபிஐ பாயிண்டாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? காட் இட்? Ruben, do you have any doubts? If you have doubts, you can ask in chat or I'll unmute.
ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா மாடியும் தனித்தனி ஏபிஐ எண்ட் பாயிண்டா கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த எண்ட் பாயிண்ட் நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேட் ஷோயிங் யூஐல ஷோ பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் அந்த பிசினஸ் லாஜிக்ல தனி ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. அது நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் ஃப்ரண்ட் எண்ட் கனெக்ட் பண்ணி உங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நல்லா காப்பாங்க யூஐல. ஓகே ஃபைன், got it. So user registration separate API, get details தனி ஆப் இது ரெண்டு தனியாக பில்ட் பண்ண போற தனி container using Docker. I'm going to run this in separate container. This is in separate container. Clear? Fine. Okay. So this is what I'm going to do. Okay. API வச்சுக்கலாம் இல்லை URL மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க. Okay. You can keep it as URL understanding. If you don't understand API, ஒரு URL, separate URL for both of these things. Okay. ஓகே ஓகே குட். ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நார்மலாக யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டேட்டாஸ் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகே, உங்கள் மோஸ்ட்டாக யூசர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற டேட்டாஸ் எல்லாமே உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் ஸ்டோரேஜ் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸ்டோரேஜ் கால் ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகே, உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ஸோ எதுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னா பெர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ். ஓகே, ஃபார் பெர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா வந்து பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா பெர்மனெண்ட்டாக உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அந்த டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெர்மனன்ட் மீன்ஸ் எப்போ போனாலும் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா அவைலபிளாக இருக்கும். தட்ஸ் கால்ட் பெர்மனன்ட். ஸோ பெர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ்க்காக ஸோ வில் சூஸ் ஹார்ட் டிஸ்க். அங்கே தான் உங்கள் யூசர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற டேட்டா லைக் உங்கள் நேம், உங்கள் ஃபோன் நம்பர், உங்கள் இமெயில் அட்ரஸ், அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே will be stored in your hard disk. ஓகே, இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்ல நீங்கள் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. தட்ஸ் குட். பெர்மனெண்ட்டாக இருக்காங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. பட் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த யூசர் டேட்டாஸ்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுங்க. ரைட் ஆகும். ஹார்ட் டிஸ்க்ல நீங்கள் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. அப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்ல உங்கள் யூசர் டேட்டாஸ் லைக் யுவர் நேம், இமெயில் ஐடிலாம் எல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணதான் அந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ரைட் ஆகும். நம்ம ரைட் ஆகும். கரெக்டா? ரைட். அப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்ல நீங்கள் உங்கள் டேட்டாவை ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அந்த டேட்டாவை ஈஸியாக நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஈஸிலி கெட் த டேட்டா. அப்போ ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணல, அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல டேட்டா வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணல அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு கெட் த டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வில் பி கோயிங் ஃபார் டேட்டா பேசஸ். லைக் we will be going for databases. Okay, hard disk வந்து will be configuring databases like MySQL databases or Postgres. Okay, Postgres SQL. Okay, Postgres SQL. Okay, Postgres SQL. இந்த மாதிரி will be going for some or MariaDB. ஈவன் நிறைய டேட்டாபேஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ்லாம் இதுக்கு, இந்த டேட்டாபேஸ் இன்ஜின்ஸ்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் டேட்டாஸை ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டாபேசஸ். அப்போ ரியல் டைமில் MySQL டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, MariaDB யூஸ் பண்ணுறாங்க, Postgres யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி லாட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் யூசிங் ஃபார் ஸ்டோரிங் யுவர் டேட்டா இன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மெட். அப்போ நம்மளும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் we are going to use Postgres SQL. ஓகே, நம்ம Postgres SQL யூஸ் பண்ண போகிறோம். எதுக்கு அப்படின்னா உங்கள் டேட்டாஸை ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மெட்ல ஸ்டோர் பண்ணுறது, உங்கள் யூசர் டேட்டாஸை. கிளியர்? காட் இட்? இப்போ என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், என்னோட டீம் வந்து டெய்லி செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எவ்வளோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்குன்னு. ஓகே, டெய்லி என் டீம் வந்து எவ்வளோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்கு சொல்லிட்டு அவங்க அட்மின் போர்ட்டலில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே ஒரு ஓகே, உங்கள் ஆர்டிஸ்ட்ல என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னா, இப்போ இந்த டேட்டா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, இந்த டேட்டா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. அகெயின் இந்த மாடியூல் என்ன பண்ணும், டேட்டா பேஸ்ல இருந்து டேட்டா கெட் பண்ணும். இட் வில் கெட் த டேட்டா. கெட்னா என்ன? ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை கெட் பண்ணுறது தான் கெட் டேட்டா. ஓகே, அப்போ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை நீங்கள் டெய்லி பார்க்கறது கெட் டேட்டா. அப்போ உங்கள் டேட்டா பேஸ்ல ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இந்த டேட்டாவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து இந்த டேட்டா ரிட்ரீவ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஓகே, உங்கள் ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து அந்த டேட்டா வந்து ரிட்ரீவ் ஆகிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். ஏன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்காது ப்ராசஸ். உங்கள் ஆர்டிஸ்ட்ல அந்த ரீட் அண்ட் ரைட் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரியாலிட்டி இஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நடக்கும். ரைட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நடக்கும். ரீட் ப்ராசஸ் தான் அதிகமாக நடக்கும். வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் ரீட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
இப்போ நார்மலாக இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கோங்க, உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் போஸ்ட் வந்து போடுறீங்க உங்களோட போஸ்ட், உங்கள் இமேஜ் இல்லை உங்கள் ப்ரொஃபைல் பிக் வந்து அப்டேட் பண்ணுறீங்க. இதெல்லாம் வந்து ரைட் சொல்லுவாங்க. அப்போ டேட்டா பேஸ் போய் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ரைட் ஆகும். இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் யூசர் நேம் மாற்றுறீங்க, உங்கள் இமெயில் ஐடி மாற்றுறீங்க, இதெல்லாம் ரைட். நம்ம ரைட் ஆகும், இதெல்லாம் ரைட் சொல்லுவாங்க, ரைட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ரீட் அப்படின்னா என்னன்னா, டெய்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போஸ்ட் பார்க்குறீங்களா, டெய்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போஸ்ட் பார்க்குறீங்க, இதெல்லாம் டேட்டா பேஸ் போய் ரீட் ஆகும். அப்போ நீங்கள் ஒரு டேட்டா வந்து புதுசாக கொடுக்குறீங்க இல்லை சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் டேட்டா பேஸ் போய் ரைட் ஆப்ரேஷன் நடக்கும். இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் டேட்டாஸ் பார்க்குறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போஸ்ட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் ரீட். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதிகமாக நம்ம ரியல் டைமில் ரீட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட் ஃபங்க்ஷன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் when comes to database? அதிகமாக ரீடா ரைட்டா? anyone? which will frequently use, read or write? Everyone will be using read a lot. கரெக்டா? அதிகமாக நீங்கள் போஸ்ட் போடுறத விட போஸ்ட் அதிகமாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க, அப்போ ரீடு தான் அதிகமாக பார்ப்பீங்க. ஸோ அப்போ ரைட்டுங்கிறது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது, இட்ஸ் நாட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட். ஓகே, ரீடுங்கிறது ரைட். ஓகே, யோர் ரைட் இஸ் நாட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட். ஸோ அப்போ அதனால ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, என்ன ப்ராப்ளம் கிடையாதுன்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் ரைட் பண்ணுற ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன்னா எப்பயாச்சும் நீங்கள் ரைட் பண்ணுறீங்க, இட்ஸ் நாட் ப்ராப்ளம். பட் ரீடிங்கிறது நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணுறீங்க. அப்போ இங்கே கெட் டீச்சர்ஸ், அப்போ இந்த யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது கூட ஒரு வாட்டி தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவான், ஒரு நாளைக்கு நிறைய வாட்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவானா? கிடையாது. ஒரு யூசர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணா தட்ஸ் ஆல், ரைட் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு, ரைட் பண்ணிட்டாங்க, திரும்பிலாம் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ பட் ரீடிங்கிறது எப்படி, என்னோட டீம் வந்து டெய்லி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, டெய்லி கண்டினியூஸாக இருக்கா எவ்வளோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்துருக்கு சொல்லிட்டு ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. they will be reading the data. ஓகே, they will be reading data. இப்போதான் நான் சொன்னேன் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து டேட்டா ரீட் பண்ணுற ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, அப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளம். அப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம ரீட் பண்ணுறோம், அப்போ உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் ரீட் பண்ணுற ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். அப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளமா இல்லை இது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லையா? நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பார்க்குறீங்க, மெதுவாக ஒரு போஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ரீட் ஆகுது, மெதுவாக ஒரு போஸ்ட்டும் உங்களுக்கு காமிக்குதுன்னா வெதர் யூ வில் பி ஃபீலிங் மோர் கம்ஃபர்டபுள், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குமா? மெதுவாக எல்லா போஸ்ட்டும் மெதுவாக லோட் ஆகுது அப்படின்னா பார்ப்பீங்களா ஃபர்ஸ்ட்? எனிவன் இன்னைக்கு ரீல்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அப்போ இந்த டேட்டாலாம் ரீட் பண்ணுறீங்க, அப்போ அந்த டேட்டாலாம் மெதுவாக உங்களுக்கு லோட் ஆயிடுச்சுன்னா வெதர் யூ வில் பி ஹேவ் பேஷன்ஸ் டு வாட்ச் தட்? நோ. am I right? ஸோ அப்போ வாட் they will do is ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக they will go for a component called RAM. Okay, there's a component called RAM. Okay, there's a component called RAM. ஸோ ரேம்ல வந்து நீங்கள் டெம்பரரியாக டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், பட் ஹார்ட் டிஸ்கில் மட்டும் தான் நீங்கள் பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ரேம்ல டேட்டாஸ் பெர்மனன்ட் டெம்பரரி. ஓகே, ரேம்ல டேட்டா தான் நீங்கள் டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், பட் இன் ஹார்ட் டிஸ்க் யூ கேன் ஸ்டோர் த டேட்டா பெர்மனன்ட். ஓகே, பட் இன் ரேம் யூ கேன் ஸ்டோர் த டேட்டா டெம்பரவர்லி. ரேம்ல நீங்கள் டேட்டா டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், பட் அந்த ரீடிங்கிற ஸ்பீட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஒரு டேட்டா ரீட் பண்ணுறீங்க, என்னன்னா வந்து ஒரு யூசரோட டேட்டா, லைக் லெட்ஸ் கன்சிடர் யூர் ரீடிங் அ டேட்டா கால்ட் பிரேமோட டேட்டா வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறீங்க, பிரேமோட ஐடி வச்சு பிரேமோட டேட்டா வந்து ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஓகே, உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 100 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் சேயிங் 100 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதே டேட்டா உங்கள் ரேம்லேருந்து நீங்கள் ஃபெச் பண்ணும்போது ஒரு 0. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் சேயிங் 0. ஜஸ்ட் வெயிட், ஒரு 1 செகண்ட்ல நீங்கள் ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரிட்ரீவ் ஃப்ரம் ஒரு 1 செகண்ட்ல நீங்கள் டேட்டாவை ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேல்யூஸ் இட்ஸ் நாட் அப்ராக்சிமேட். ஓகே, அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. அப்போ ரேம்ல நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணீங்க டேட்டா அப்படின்னா யூ கேன் ரிட்ரீவ் இட் ஃபாஸ்ட்லி, பட் ரேம்ல டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, how we can solve is what we are going to do is I'll show you. Okay, I'll just show you. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஷோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆப் பில்ட் பண்ணுறோம், பில்டிங் ஆப். ஓகே, பில்டிங் ஆப். ஸோ அப்போ அந்த ஆப்புக்கு வந்து 2 ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கு, 2 மாடியூல் இருக்கு. ஒன் இஸ் யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, ஒன் இஸ் யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். Okay, user registration, and other one is get details.
get details. ஓகே, ரெண்டு ஒரு தனி ஆப் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, தனி எண்ட் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்ன நடக்கும், யூசர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு, யூசர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த ஓகே அந்த டேட்டா ஓகே ஸோ உங்கள் இன்டர்நெட் வழியாக ஓகே 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 யூசர் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா இட்ஸ் HTTP கால். உங்களுக்கே தெரியும் இட்ஸ் HTTP கால். இன்டர்நெட் வழியாக நம்ம HTTP கால் தான் பண்ணுவோம். ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒர்க் ஆன் HTTP கால். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அந்த யூசர் டேட்டா வந்து இட் வில் ஸ்டோர் இன் யோர் DB. ஓகே, உங்கள் PostgreSDB. ஓகே, we are going to use PostgreSDB. ஓகே, PostgreSQL DB. ஸோ அப்போ உங்கள் யூசர் டேட்டாங்கிறது எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், உங்கள் PostgreSDB ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ உங்கள் டேட்டாங்கிறது யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண டேட்டா PostgreSDB ஸ்டோர் ஆகும். குட். இப்போ கெட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னா, நீங்கள் டிபிலேருந்து கெட் பண்ணீங்க, அப்போ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, உங்கள் டிபி எதாவது இன்ஸ்டால் இருக்கும் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில். ஓகே, உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுலேருந்து கெட் பண்ண ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டெம்பரவரியாக ரேமில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். உங்கள் டேட்டாவை டெம்பரவரியாக ரேமில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் சொல்கிறேன். ஸோ எப்படி ஸ்டோர் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா அங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சராக ஸ்டோர் பண்ணோம் ரைட்டரா. ஓகே, ஸோ ரேமில் நம்ம டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணுறோம், அப்போ அங்கேயும் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சராக ஸ்டோர் பண்ணோம். ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா, அப்போ வந்து உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து டேட்டா ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். அப்போ இன் மிட் ஆஃப் திஸ் வில் கீப் ரேம். இந்த ரேமில் நம்ம டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணி அந்த டேட்டாவை ஃபாஸ்ட்டாக கெட் பண்ணுறது இட்ஸ் கால்ட் கேட்சிங். இட் இஸ் கால்ட் கேட்ச். ஓகே, திஸ் கால்ட் கேட்ச். அப்போ கேட்ச்னா என்ன, டெம்பரரியாக அந்த டேட்டாவை ஓகே அந்த டேட்டாவை நம்ம ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணி ரேம்லேருந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ரீட் பண்ணுறது தான் கேட்ச்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே நம்ம ரேம்லேயும் இந்த டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணோம், ஸ்ட்ரக்சராக தான் ஸ்டோர் பண்ணோம். கரெக்டாக. அப்போ ஹார்ட் டிஸ்கில் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சராக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஆர் யூஸிங் Postgres, MySQL நிறைய டேட்டாபேஸ் யூஸிங். அதே மாதிரி உங்கள் ரேமில் ஸ்ட்ரக்சராக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு we are using Redis DB. அப்போ இங்கேயும் நம்ம டிபி ஃபார்மேட்டில் ஸ்ட்ரக்சராக ஸ்டோர் பண்ணால் ஓகே உங்கள் ரேமில் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா டிபியை தான் ஸ்டோர் பண்ணோம். அப்போ அதுக்கே செப்பரேட் டிபி we are going to use Redis DB catchy. ஓகே, Redis DB. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are going to configure Redis DB. ஸோ அந்த Redis DB என்ன பண்ணும், உங்களோட டேட்டாவை ஸ்ட்ரக்சராக ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கெட் டீட்டெயில்ஸ் ரேம்லேருந்து ஃபாஸ்ட்டாக வரைக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் சொல்கிறேன், ஹவு இட் திஸ் ப்ராசஸ் will happen சொல்கிறேன். ஓகே, லிசன் எவ்ரிவன், கேர்ஃபுல்லி லிசன். ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுனா உங்கள் டேட்டா வந்து ஓகே உங்கள் டேட்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இந்த டேட்டா போய் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் உங்கள் PostgreSDB ஸ்டோர் ஆகிடும். குட், தட்ஸ் குட். இப்போ என்னோட அட்மின் டீம் கெட் டீட்டெயில்ஸ் பண்ணும்போது யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேமில் போய் செக் பண்ணும். ரேமில் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக இந்த டேட்டா ரேமில் இருக்காது. இனிஷியலாக எந்த டேட்டாவும் ரேமில் இருக்காது, உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் இருக்கும். அப்போ வந்து உங்கள் யூசர் ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டா எங்கே இருக்குது, ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா ரேமில் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ உங்கள் யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா எல்லாமே இட்ஸ் பி ஸ்டோர் இன் ஹார்ட் டிஸ்க் நியர் PostgreSQL உங்கள் Redisல ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட டீம் வந்து அட்மின் டீம் டேட்டாக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரேமோட டேட்டாக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரேமில் இருக்காது. என்ன இருக்காது, அந்த டேட்டா இருக்காது. தட்ஸ் கால்ட் catch miss. The technical term is called catch miss. Okay, catch miss. Okay, catch miss அப்படின்னா அந்த டேட்டா நீங்கள் கேட்குற டேட்டா இதில் இனிஷியலாக இருக்காது. அப்போ catch miss ஆகும். அப்போ இங்கே டேட்டா இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த ரெக்வஸ்ட் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்கள் அந்த டேட்டா இல்லை அப்படின்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் போய் அந்த டேட்டா அந்த ஃப்ரேமோட டேட்டா என்ன ஆகும், ரெக்வஸ்ட் போய் இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் ரேம். ஓகே, ரேம்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். இப்போ ரேம்லேருந்து என்ன ஆகும், அந்த டேட்டாவை நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக கெட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ செகண்ட் டைம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதே டேட்டாவை. செகண்ட் டைம் நீங்கள் டேட்டா ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது ரேமில் இருக்கும்போது அந்த டேட்டா கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை, தட்ஸ் கால்ட் கேஷ் மிஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை,
அப்போ அது போய் ஹார்ட் டிஸ்க்ல ரிட்ரீவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிச்சு. இப்போ செகண்ட் டைம் அதே டேட்டாவை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ரேம்ல இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் டைம் பார்க்கும்போது ரேம்ல இருக்கும், ஆக்சஸ் பண்ணி 4 times 6 times 100 times 1000 times 10,000 times you can get the data fast from your RAM. You can read the data, that means you can read the data fast from your RAM. Clear? How many of you got understood? Okay, how many of you got understood this concept? புரியுதா? இந்த ரெட்டிஸ் டிபியோட பர்பஸ் புரிஞ்சா? இந்த RAM எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், இன்டர்மீடியேட் ஏன் RAM யூஸ் பண்றோம், இந்த ஆர்கிடெக்சர் புரியுதா? Okay, if clear, just type clear on chat, because those who attend my DevOps training, those who completed ஒரு like என்னோட Docker class, Kubernetes class நீங்க attend பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஒரு like உங்களால ரிலேட் பண்ண முடியும். those are beginners, இப்போ என்னோட DevOps training நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் நான் பேசிக்கா ரொம்ப பேசிக் லெவல்ல சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ரொம்ப நான் காம்ப்ளெக்ஸா போல. ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு 3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு 4, I think sorry, we have done 2 projects. This is our 3rd project. ஸோ எவ்வளோ பேசிக்கா என்னால் கொண்டு போக முடியுமோ அவ்வளோ கொண்டு போகிறேன். ஏன் அப்படின்னா இதுலமே டெவலப்மெண்ட்ல இருந்தால் தான் இந்த நாலேஜ் தான் மோஸ்ட் ஆகிருக்கும். இஃப் யூஆர் இன் டெவலப்மெண்ட், மேபி லாட் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ், பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ். ஸோ அங்கெல்லாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரெட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, யூஸிங் RabbitMQ, நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. பட் தோஸ் லேர்னிங் டெவாப்ஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் டைம், எனக்கு டெவலப்மெண்ட் நாலேஜே இல்லை, டேரக்டாக நான் டெவாப்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் பேசிக்காக ஒரு சிம்பிளாக கொண்டு போயிருக்கேன். இஃப் யூ கான்ட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், just give me some time, or just say me, I'll be explaining some other scenario. ஓகே, பட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இந்த ரெட்டிஸுங்கிறது எதுக்கு? ஓகே, ஏன்னா ரெட்டிஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ரியல் டைம்ல. ஓகே ஃபைன். அப்போ எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கேட்சிக்காக தான். ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஓகே, அதான் ஆர்டிஸ்டோட நேச்சர். அப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரியல் டைம்ல எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்கள் லாஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஏன்னா யாரும் அவ்வளோ டைம் ரீட் பண்ண மாட்டாங்க. ரீட் பண்ணுறது நம்ம ரீட் தான் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இன்டர்மீடியட்ல நம்ம கேட்சிக்காக ரேம்ல ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ ரேம்ல நம்ம ஸ்ட்ரக்சராக ஸ்டோர் பண்ணிட்டு போத் ஃபார் ரெடிஸ் டிபி, ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணால் ரெடிஸ் டிபி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது இந்த டேட்டா இருக்காது. அப்போ ஹார்டிஸ்க்ல போய் இந்த டேட்டா, அப்போ தட்ஸ் கால் கேஷ் மிஸ். ரேம்ல ரெடிஸ் டிபியில் இந்த டேட்டா இருக்காது. ஸோ அப்போ உங்கள் போஸ்ட்கிரஸ்ல போய் இந்த டேட்டா எடுத்து வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். செகண்ட் டைம் போகும்போது உங்கள் கேஷ் மிஸ் வந்து கேட்ச் ஹிட் ஆயிடும். இட் பிகம் கேட்ச் ஹிட். ஏன் வாட் இஸ் கால்ட் கேட்ச் ஹிட்? Catch it means your data will be available. உங்க டேட்டா வந்து ரேம்ல இருக்கு, உங்க டேட்டா ரேம்ல இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் கேட்ச் இட். உங்க டேட்டா இல்ல உங்க டேட்டா இல்லைன்னா கேட்ச் மிஸ். உங்க டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் கேட்ச் இட். கிளியர்? காட் இட்? எவ்ரிவன் இஸ் கிளியர்? ஸோ எவ்வளவு வாட்டி வேணா நீங்க ஃபாஸ்டா உங்க ரேம்ல இருந்து இந்த டேட்டாவை கெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஓகே, இந்த யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிற மாடியூல தனி டாக்கர் யூஸ் பண்ணி தனி கண்டெய்னராக டெவலப் பண்ணலாம். இது ஒரு தனி கண்டெய்னராக நம்ம ஓகே இந்த யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தனி கண்டெய்னர்ல ரன் பண்ண போகிறோம். இந்த மாடியூல், இந்த யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடியூல தனி கண்டெய்னர் ரன் பண்ண போகிறோம். அப்போ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எது யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண போகிறோம், ஏபிஐ பாயிண்ட் எந்த டெக் ஸ்டாக் வச்சு டெவலப் பண்ண போனால் யூசிங் ஃபிளாஷ் பைத்தான். ஸோ ஃபிளாஷ் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இட்ஸ் யூஸ் டு டெவலப் த பேக் அண்ட் ஏபிஐஸ். ஸோ அப்போ பைத்தான் யூஸ் பண்ணி இந்த மாடியூல் டெவலப் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த கெட் டீடைல்ஸும் பைத்தான் யூஸ் பண்ணி தனி மாடியூலாக டெவலப் பண்ண போகிறோம். அப்போ இது தனி கண்டெய்னர் ரன் பண்ணப்போம், இது தனி கண்டெய்னராக ரன் பண்ணலாம். ஓகே, கெட் டீடைல்ஸை தனி கண்டெய்னர் ரன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உங்க போஸ்ட் கிரேஸையும் தனி கண்டெய்னர் ரன் பண்ணலாம். இது ஒரு தனி கண்டெய்னர். ஓகே, ஸோ கண்டெய்னர் இதை பற்றி தான் தெரியல அப்படின்னா டுமாரோ நான் சொல்கிறேன். என் டீம் கூட உங்களுக்கு ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் வீடியோ அனுப்புவாங்க. டாக்கர் கண்டெய்னர் ஆல்ரெடி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் வாட் இஸ் கண்டெய்னர். ஸோ அப்போ இது தனி கண்டெய்னர் ரன் பண்ண போகிறோம். இந்த ரெட்டிஸ்ங்கிறது தனி கண்டெய்னர். அப்போ we are going to run 4 containers. அப்போ user registration separate container, get details separate container, your redis is separate container, your postgres is redis container. It's called microservices. ஸோ எல்லாமே இண்டிபெண்டா தனித்தனியாக ரன் பண்ணுறோம். தனித்தனி ஒரே சர்வரில் எல்லாமே ரன் பண்ணாமல் ஒரே கண்டெய்னர்ல எல்லாமே ரன் பண்ண முடியும். ஒரே கண்டெய்னர் நம்ம எல்லாமே ரன் பண்ணலாம். பட் ஒரே கண்டெய்னர் எல்லாமே ரன் பண்ணாமல் செப்பரேட் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணலாம். So those are independent. Okay, so இப்போ நம்ம எல்லாமே தனித்தனி கண்டெய்னர் ரன் பண்றதுனால we'll be going for Docker Compose concept. ஏன்னா நம்ம தனித்தனி கண்டெய்னரா ரன் பண்றதுனால ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். கரெக்டா? இது தனி கண்டெய்னர், இது தனி கண்டெய்னர், ரெடிஸ் தனி கண்டெய்னர், போஸ்ட்கிரஸ் இது தனி கண்டெய்னர், இது தனி கண்டெய்னர், இது தனி கண்டெய்னர், இது தனி கண்டெய்னர். அப்போ தனித்தனி கண்டெய்னரா இருக்கனால ஹேண்டில் பண்றது கஷ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டெய்னரா நீங்க தனித்தனியா ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். டாக்கர் ரன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இது தனியா ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், இது தனியா ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், இது தனியா ஸ்டார்ட் பண்றது, தனியா ஸ்டார்ட் டவுன் பண்றது கூட இதெல்லாமே தனித்தனியா டவுன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகும். இதே டாக்கர் கம்போஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு டாக்கர் கம்போஸ் ஃபைல் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அட் அ டைம் எல்லா கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணலாம், அட் அ டைம் எல்லா கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அட் அ டைம் எல்லா கண்டெய்னரும் அட் அ டைம் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். தட்ஸ் ஃபார் டாக்கர் கம்போஸ். அப்போ டாக்கர் கம்போஸ் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கண்டெய்னர் நீங்கள் தனித்தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுறது போலாம், எல்லாமே அட் அ டைம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அட் அ டைம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும், அட் அ டைம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணோம்னா you can write a Docker Compose file, Docker Compose concept use பண்ணிக்கலாம். So using this tech stack, we are going to build this project tomorrow. Clear? Any doubts? புரிஞ்சிருச்சா? ஒரு சின்ன it's very small microservices project. Very small microservices project. ரொம்ப சின்ன ப்ராஜெக்ட் தான். Okay, so understand about microservices. Clear? Like Docker image, yes. இது தனி Docker image build பண்ணுவோம், இதுக்கு தனி டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ணும், எல்லாருக்கும் தனி டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ணும். பில்டிங் செப்பரேட் டாக்கர் இமேஜ் அண்ட் செப்பரேட் டாக்கர் ஃபைல்ஸ். எல்லாருக்கும் செப்பரேட் டாக்கர் ஃபைல் இருக்கும், எல்லாருக்கும் தனி செப்பரேட் டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ணும். Then we'll be managing using Docker Compose. Okay, so that's all from my side. So I'll unmute everyone. If you have any doubts, you can ask. Okay, if you have any doubts, you can ask. And my team will send a Google form. So just to get your attendance and certificate, just fill that form. I unmuted everyone, just to ask your doubts. Anyone? சார் ஒரு டவுட். Yes, Balaji. இப்போ வந்து ஒரு MB டேட்டா வந்து நான் வந்து ஃபெட்ச் பண்றேன் டீடைல்ஸ் டேட்டாபேஸ்ல இருந்து. அப்போ வந்து அந்த டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகிறது வந்து அந்த போஸ்ட்கிரேல வந்து ஒரு MB ஆக்குபை பண்ணும், ரெட்டிஸ்டிபியும் ஒரு MB ஆக்குபை பண்ணுமா? இல்ல புரியல, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? என்னோட சொல்லுங்க. இப்போ வந்து யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நான் ஒரு MB ஒரு டேட்டா வந்து நான் ரெஜிஸ்டர் பண்றேன், ஒரு MB ஸ்பேஸ் அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி. அது வந்து போஸ்ட்கிரேலயும் போய் ஆக்குபை பண்ணும், ரெட்டிஸ்டிபிலையும் ஆக்குபை பண்ணுமா? அது எப்படி ஆக்குபை பண்ணனும்னா, சி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டேட்டா நல்லா வச்சுக்கோங்க. நீங்க டேட்டா வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றீங்க. நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஹார்ட் டிஸ்க்ல மட்டும் ஸ்டோர் ஆகும், போஸ்ட்கிரேஸ்ல மட்டும் ஸ்டோர் ஆகும், ரெடிஸ்ல ஸ்டோர் ஆகாது. கிளியரா? நீங்க டேட்டா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க, உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல மட்டும் தான் ஸ்டோர் ஆகும். புரியுதா? ஏன்னா ரைட் ஆபரேஷன், ரைட் தானே அது, கரெக்டா? அப்போ எங்க ரைட் ஆகும்? உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல மட்டும் தான் ரைட் ஆகும். சரி, இப்போ கெட் டீடைல்ஸ் என்னன்னு, கெட் டீடைல்ஸ் என்ன, நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண டீடைலை நம்ம ரீட் பண்றது, கரெக்டா? அப்போ நான் ரீட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் எனக்கு இந்த கேட்சி வேணும், நான் ரைட் பண்ணும்போது எனக்கு கேட்சி வேணும், ரீட் பண்ணும்போது மட்டும் வேணும். அப்போ நான் ரீட் பண்ணும்போது போய் ரேம்ல போய் பார்ப்பேன், லைக் என்னோட ரெட்டிஸ்ல போய் பார்ப்பேன், அந்த டேட்டா இருக்குமா? இருக்காது. ஏன்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? அந்த டேட்டா இருக்காது. அப்போ உங்களோட ரேம், உங்க ரெட்டிஸ் என்ன பண்ணலாம், உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல போயிட்டு அந்த டேட்டா ஃபெட்ச் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஓகே, ஃபெட்ச் பண்ணி எடுத்து அந்த டேட்டாவை ரெட்டிஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். இப்போ உங்களுக்கு ரெட்டிஸ்ல இருந்து டேட்டா வந்துடும். இப்போ செகண்ட் டைம் கெட் பண்ணும்போது உங்க டேட்டா வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து எனக்கு வராது, ரெட்டிஸ்ல இருந்தே வந்துடும். மீன்ஸ் உங்க போஸ்ட்கிரேஸ்ல இருந்து உங்க ரெட்டிஸ்ல இருந்தே வந்துடும். கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ரெட்டிஸ்ல இந்த டேட்டா இருக்காது, கேட்ச் இருக்காது. ஹார்ட் டிஸ்க்ல மீன்ஸ் உங்க போஸ்ட்கிரேஸ்ல இருந்து போய் தான் அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணி உங்க ரெட்டிஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி. கிளியர்? Got it, Balaji? Clear, sir. Yeah, okay, fine. Anyone have any doubts? And my team has shared a Google form. You can just fill this Google form. I'll tell you how to fill. எனக்கு எந்த டவுட் சார்? yes, another question சொல்லுங்க சார். அப்ப அந்த ரெடிஸ் டிபிங்கிறது தனியா டெவலப் பண்ணனும் சார், தனியா கிரியேட் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணனும். தனி கண்டெய்னர் ரன் பண்ணுவோம். அது ஒரு போஸ்ட்கிரேஸ் சொல்லுங்க சார். ஆட்டோமேட்டிக்கா ரேம் கூட மட்டும் அது கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஆமா, எஸ். உங்க ரேம்ல வந்து அந்த ரெடிஸ் டிபி இன்டராக்ட் பண்ணும். ரெடிஸ், ஓகே. So Redis DB, real time data platform. Okay, we will see this is Redis. Okay, ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒரு 1 TB 2 TB லெவலுக்குலாம் யூஸ் சினாரியோல ரேம் வந்து எப்படி அத்தனையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்? ரேம் வந்து அவ்வளவு இருக்காது இல்ல சார், நார்மலா 8 TB 16 TB இவ்வளவுதானே சார்? இல்ல இப்ப ரேம் அத பாத்தீங்கன்னா சி கரெக்ட் தான். இப்போ வந்து டெம்பரரியா ஸ்டோர், பெர்மனன்ட்டா ஸ்டோர் பண்ணாது. இப்ப சொல்றேன் டெம்பரரியா தான்.
டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணும். பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அது பிரச்சனை. ஸோ இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒருவேளை, ஆனால் ரேமில் பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ திங்க் வி கான்ட் ஸ்டோர், பட் மேபி ஐ வாண்ட் செக் தேர் இஸ் எனி சம் லூப் ஹோல்ஸ் டு ஸ்டோர் பெர்மனெண்ட்லி. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரேமில் பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும். பை டிஃபால்ட்டாக ரேம்க்கு அதான் நேச்சர். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரேமில் உங்களுக்கு காஸ்ட் எங்கேயோ போயிடும். ஏன்னா ரேமோட காஸ்ட் அதிகம் ஹார்ட் டிஸ்கோட. கரெக்டாக? ஸோ அதனால ரேம்ல டெம்பரரியாக ஸ்டோர் ஆகும். அப்புறமா அந்த கேட்ச் ரிமூவ் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்க, உங்க செஷன் லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்க, அது மாதிரினா உங்களோட அந்த ரேம்ல இருந்து டேட்டா எரேஸ் ஆயிடும். ஓகே 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 ஃபைன். ஓகே. ஹலோ சார், திஸ் இஸ் மகேஸ்வரன். எஸ். இது இப்போ நாளைக்கு நீங்க அந்த இது டாக்கர் இமேஜஸ்ல கிரியேட் பண்ணுவீங்களா சார்? அதுல வந்து நம்ம அந்த இது இப்போ ஜாவா இது வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த ஜாவா இமேஜ் வந்து நம்ம பை டிஃபால்ட்டா அதுவே நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குமா, இல்லை அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி இருக்குமா அந்த கண்டெய்னருக்கு? இல்லை, நம்ம பைத்தான் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பைத்தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த பைத்தான் அந்த இமேஜ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு, அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு, அந்த ஃப்ளாஷ் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு டாக்கர் ஃபைலில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லா ப்ராசஸும் எழுதுவோம். ஸோ நான் ஓகே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். மை டீம் வில் ஷேர் தட் ப்ராஜெக்ட். மீன்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்டோட மினி வெர்ஷன் மைக்ரோசர்விஸ்ல மோனோலித்திக்கா பண்ணிருக்கோம். மோனோலித்திக்கா இது நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இது நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஷேர் மை டீம் வில் ஷேர் வித் யூ. ஸோ you can go to this site, you can go to YouTube. So GitHub repo or your own official sites the project will present? Yeah, in playlist you have. Okay, see this is a project. Okay. I'll share this link. Okay, my team will also share in your WhatsApp. This is repo link கீழே இருக்கும். repo கீழே இருக்கும். Okay. Can you see it? Okay, sir. Got it. So what you can do is you can go to this Google form. Google formல இந்த லிங்க் இருக்கும். இதில் போயிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் யூ கேன் என்ன ரெவ்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க அதுதான் எனக்கு ரெவ்யூ வேணும். இன்னைக்கு நான் இது லேர்ன் பண்ணேன், மைக்ரோசர்விஸ் லேர்ன் பண்ணேன், ரெடிஸ் லேர்ன் பண்ணேன், அந்த மைக்ரோசர்விஸ் எப்படி இன்டர்கேட் பண்றது படித்தேன். ஸோ அது மாதிரி எனக்கு அந்த கீவேர்ட்ஸ் கொடுங்க. வை பிகாஸ் அப்போதான் என்னோட டீம் பார்ப்பாங்க. நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அந்த கீவேர்ட்ஸ்லேயே தெரிஞ்சிடும் நீங்க என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணீங்களோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் டீம் மேப் பண்ணாங்களே தெரிஞ்சிடும் யார் யார் லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ கிவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ். எனக்கு ரிவ்யூ வேணா எனக்கு கீவேர்ட்ஸை கொடுங்க. அப்போதான் ஐ கேன் ஈஸிலி மேட்ச் இட் வெதர் யூ அட்டெண்ட். பேஸ்ட் ஆன் தட் மை டீம் வில் இஷ்யூ a certificate. ஓகே ஃபைன். ஓகே, அண்ட் மை டீம் வில் ஷேர் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, அப்புறம் அந்த ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் வீடியோ டீம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம். கிளியர்? ஃபைன். எனி அதர் டவுட்ஸ்? சார் இப்போ ரியல் டைம்ல வந்து நம்ம சர்வர் டவுனே பண்ண மாட்டோம், ஷட் டவுனு. அப்போ வந்து ரெடிஸ் டிபில வந்து எவ்வளவு நாள் சார் அந்த டேட்டா வந்து அவைலபிளா இருக்கும்? ஓகே, சி அது எல்லாமே வந்து எவ்வளவு நாள் டேட்டா அவைலபிளா இருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் தான் சொன்னேன், அது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனியோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். அந்த டெவலப்பர் அந்த கம்பெனிக்கு அந்த டெவலப்பர் என்ன சொல்லியிருப்பாரோ அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நான் அவங்க செஷன் எனக்கு வந்து ஒரு யூசர் வந்து செஷன் லாக் அவுட் பண்ணிடுறாரு, லாக் அவுட் பண்ணோன்னா அந்த டேட்டா வந்து ரெடிஸ் டிபிலேருந்து போயிடும்னா போயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? காட் இட்? ஒரு டெவலப்பர் என்ன மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் லாக்இன் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணோன்னே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் லாக் அவுட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு அந்த டேட்டாலாம் ரெடிஸில் போயிடணும். அப்போ என்ன நீங்கள் திருப்பி லாகின் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம்லேருந்து ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து இந்த டேட்டா எடுத்து வந்து ரெடிஸில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அது மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கலாம். ஓகே, இல்லை அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்கு ரெடிஸில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் அந்த எரேஸ் ஆகிற மாதிரி. புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீங்கள் ஒரு 30 டேஸ்க்கு கண்டினியூஸாக ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரெடிஸ்லேயே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஒரு 30 டேஸ்க்கு நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரெடிஸ் டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணல அப்படின்னா ரெடிஸில் ரிமூவ் பண்ணிடும். கரெக்டாக இல்லையா? அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனியோட ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் கேட்ட மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். கிளியர்? Clear, sir. Okay. I said the Docker workshop is great and well explained. Do you also follow course training that covers CI/CD pipelines, other DevOps tools? Yes, Arjun. We have a course in DevOps. You can just go and check our corporate training module. So in the way, we have a separate module for DevOps training. So we cover tools like Linux, customer Linux, because Linux is foundation for everyone, every cloud and DevOps roles. And I'm Linux now, so we'll be mastering Linux. Then we'll be learning some source code management like GitHub and Bitbucket. This source code management we'll be learning because some companies use that. And we'll be learning Ansible, Terraform, AWS version.
because நம்ம company started using multi-cloud, and in your project உங்களுக்கு என்ன cloud யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியாது. So we'll be using this cloud and Docker master பண்ணுவோம், Kubernetes master பண்ணுவோம், microservice level projects பண்ணுவோம். Then every weekend you'll have project session. Those who are joining this training, every weekend உங்களுக்கு project session இருக்கும், உங்களுக்கு recordings கொடுத்துருவாங்க. If you are not able to attend, then we'll be seeing some DevOps. So for the security based practices will pop up so that you can easily crack that interview. So will be individually recognized when you know extra concepts other than DevOps, security. It will be easily validated by interviewers. Resume கொஞ்சம் powerful இருக்கும். So like that, those who want to just go on to get into DevOps career, currently இருக்கிறவங்க DevOps switch பண்ணணும் due to some career hike and salary hike, career growth go, salary hike go. If you want to switch, you can join this training for working professional. This training is particular for working professional, those who want to switch your career. So it is from starting from August the training start. The DevOps training will be starting from scratch. 2 batch available, morning batch, evening batch. Morning with I think 7 to 8 is available, and evening 7 to 8 is available. Daily Monday to Friday. Monday to Friday we'll be seeing the tools. On Saturday, Sunday we'll be doing a lot of projects. Okay, you just fill this form, my team will contact you. Okay, you just fill this form, my team will contact you. Okay, my team will do a background verification. Like உங்களால switch பண்ண முடியுமா, DevOps switch பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணிட்டுனா they'll be enrolling to this course, because எல்லாருமே DevOps switch பண்ண முடியுமா கேட்டீங்கன்னா it's very difficult. எல்லாரும் பண்ண முடியும், பட் யாரால ஈஸியா பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு தான் மோஸ்டா இந்த கோர்ஸ் கொடுப்பேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் மூவ் பண்றதுக்கு. நீங்க நான்-ஐடி இருக்கீங்க, நான்-ஐடில இருந்து மூவ் பண்ணோம்னா I can't say you can't able to move, you can move, but you have to do a lot of hard work. பட் நீங்க ஆல்ரெடி ஐடியில் இருக்கீங்க, ஐடியில் டெவலப்பராக இருக்கீங்க, டெஸ்டிங் டீம்ல இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி ரோல்ஸ்ல நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்க ஸ்விட்ச் ஆகலாம் டெவாப்ஸ்க்கு. அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, கரெக்டாக டெஸ்டிங் டீம்ல இருக்கீங்க, அந்த டீம்ல இருந்து டெவாப்ஸ் டீம் ஸ்விட்ச் பண்ணுங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஈஸியாக நீங்க அந்த டெவாப்ஸ் ஸ்விட்ச் ஆகிட்டு நீங்க ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். பட் டோட்டலாக உங்க டொமைனே வேற அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு என்டர். ஸோ we do some background verification for that. Okay, I have nearly 9 years of experience in the cloud technologies training enable to move into DevOps. Yes, உங்களுக்கு 9 years of cloud technology experience இருக்குன்னா நீங்க ஈஸியாக DevOps மூவ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு cloud பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆடாதான் நீங்க என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா Docker, Kubernetes. ஏன்னா எனக்கு எல்லா அப்ளிகேஷனும் Kubernetes தான் டெப்ளாய் பண்றாங்க. கண்டெய்னரைஸ் பண்ணி they deploy in Kubernetes, அதெல்லாம் ரன் பண்ணணும். தென் CI/CD பைப்லைன், ஒரு ஸ்ட்ராங் உங்க கம்பெனிக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் CI/CD பைப்லைன் கிரியேட் பண்றதுக்கு you have to learn Jenkins, GitLab, CI/CD டூல்ஸ் லேர்ன் பண்ணணும், டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் டூல் லேர்ன் பண்ணணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னா ஈஸிலி கிளவுட் வந்து நீங்க DevOps ஸ்விட்ச் பண்றீங்க, இதுதான் படிக்க போறீங்க. ஆல்ரெடி கிளவுட் உங்களுக்கு தெரியும். எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க DevOps ரோலுக்கு இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்க கவர் பண்ணி you're going to master it and you're going to help your company to do the deployment. கிளவுட்ல நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க, உங்க கம்பெனியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ், உங்க கம்பெனிக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றது ஹெல்ப் பண்ணிருப்பீங்க. கிளவுட்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கான்ஃபிகர் பண்றது ஹெல்ப் பண்ணிருப்பீங்க, அதில் சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ உங்க கம்பெனிக்கு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, உங்க கம்பெனி டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷனை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போறதுக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ண போறீங்க. நீங்க மேனுவலா கிரியேட் பண்ண இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ண போறீங்க. டெப்ளாய்மெண்ட் ஆட்டோமேட் பண்ண போறீங்க. எல்லாமே நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ண போறது கால் DevOps. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ உங்க டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷனை அந்த ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போற வரைக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷன்ல அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்மூத்தா சீம்லெஸ்ஸா ரன் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும் அது எல்லாமே பண்ணி we are going to make our company to make that feature or software to release fast to the production so that my customer will start using the application fast. Okay, fine. Any other else? You guys surely can join if you are interested. Okay, friends. Let's see on tomorrow. Let's see this hands-on, and my team will send some previews to you. You can watch some videos. Yes, I'm interested. சார், இப்போ ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரியல் வைஸ் வந்து டாக்கர் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, Kubernetes தான் அப்படின்னு நிறைய. ஆக்சுவலி டாக்கர் வந்து எதுக்குன்னா டாக்கர் ஃபைல் எடுக்கணும். சரி, Kubernetes இன்டர்னல் டாக்கர் தான் யூஸ் பண்ணுது. Kubernetes வந்து நீங்க என்னோட Kubernetes பிளேலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் Kubernetes பிளேலிஸ்ட் இருக்கும், நீங்க போய் பாருங்க. அதில் நான் சொல்லியிருப்பேன். Kubernetes என்ன, டாக்கர் கண்டெய்னரை மேனேஜ் பண்ணும், ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன். தட் மீன்ஸ் உங்க கண்டெய்னர்ஸ் டவுன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு, உங்க கண்டெய்னர்ஸ் லோட் பேலன்சிங் பண்றதுக்கு, ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பண்றது தான் Kubernetes. அப்போ உங்க கண்டெய்னர் டேக் கேர் பண்றது தான் Kubernetes. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க டாக்கர் ஃபைல் எழுதி அந்த டாக்கர் ஃபைல் இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த இமேஜை நீங்க டாக்கர்
டாக்கர்ல ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த டாக்கர் கண்டெய்னர் மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா டாக்கர் ஸ்வாம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம். பட் அதை விட அந்த கண்டெய்னர் மேனேஜ் பண்ணுறது கியூபர்நெட்ஸ் தான் மேனேஜ் பண்ணலாம். அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, எண்ட் ஆஃப் டே நீங்க டாக்கர் ஃபைல் எழுதுவீங்க, டாக்கர் இமேஜும் பில்ட் பண்ணுவீங்க. டாக்கர் யூஸ் பண்ணி தான் டாக்கர் ஃபைல் எழுதுவீங்க, டாக்கர் யூஸ் பண்ணி தான் டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ணுவீங்க. ஆனால் அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறது டாக்கர்ல கிரியேட் பண்ண மாட்டீங்க, கியூபர்நெட்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணுறீங்க. இப்படிதான் வித்தியாசம். அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே உங்களுக்கு டாக்கர் நாலேஜ் இருந்தால் தான் கியூபர்நெட்ஸ்ல நீங்க ஒர்க்கே பண்ண முடியும். ஏன்னா அங்கே நீங்க டாக்கர் ஃபைல் எழுதி அது இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த இமேஜை நீங்க டாக்கர்ல ரன் பண்ணாம டாப் ஆஃப் கியூபர்நெட்ஸ்ல ரன் பண்ண போறீங்க. அப்போ அந்த இமேஜ் பில்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டாக்கர் ஹெல்ப் வேணும். அதுக்கப்புறம் you can go for Kubernetes to run your container. That called pod in Kubernetes term. Clear? நீங்க இந்த recordings பாருங்க, you will have some idea. Okay? Yeah, okay. So, sir, thank you. Yeah. Any other doubts? Yeah. Hi, sir. Again, me, Maheshwaran. Yes, Mahesh. Sorry, sir. Actually, I have one Spring Boot project, sir. If possible, the same way only we deploy the project in as you like. இப்போ நீங்க பைத்தானுக்கு பண்றீங்களா சார், அதே மாதிரி தானே இப்போ நான் ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பூட்ல பண்றதுனாலுமே பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து டாக்கர் கண்டெய்னர் பண்ணிடுறேன், டாக்கர்ல பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வந்து பைப்லைன்லாம் எழுதுவோம்ல, அதுல வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சோனார் கியூப் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். மித்ததெல்லாம் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷனோட யூஆர்எல் தான் கொடுப்போம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இந்த டாக்கர் இது கண்டெய்னரான அந்த இதை கொடுக்க முடியுமா, அந்த பாத்தை கொடுத்து அதை எடுத்துக்குமா அந்த பைப்லைன்ல எல்லாம்? கண்டிப்பா எடுத்துப்போம். கண்டிப்பா எடுத்துக்கோ. நீங்க வந்து இதுல தானே பண்ண போறீங்க, கிளவுட்ல இருந்து எல்லாமே கான்ஃபிகர் பண்ண போறீங்க. கிளவுட்ல நம்ம வந்து இது இப்போ பிஆர் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் ரன் ஆகும்ல, பைப்லைன் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிருப்போம்ல, அது வந்து நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து யூஆர்எல் கொடுத்துருப்போம். பட் ஆனா அது நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஐடி ப்ராஜெக்ட் கீ கொடுத்து மேப் பண்ணிருப்போம் கம்பெனிஸ்ல எல்லாம். இப்ப நம்ம தனியா பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம டாக்கர்ல தான் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இதை நான் அங்க கொடுக்கும்போது எடுத்துக்குமான்னு தான் கேட்கறேன். கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். எண்டாப்ல நீங்க வந்து அந்த ஐபி அட்ரஸ் நீங்க வந்து நோட் போர்ட் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை ஏதோ ஒரு முறை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுவீங்க. எக்ஸ்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஐபிஎம் போர்ட் நம்பர் போட்டால் உங்களுக்கு அந்த ஐபிஎம் போர்ட் நம்பர் போட்டீங்கன்னா எந்த ப்ரௌசர் உங்க ப்ரௌசர் வந்து என் ப்ரௌசர் வந்து உங்க கண்டெய்னர் இருக்க அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. அது அப்படி நீங்க ஜென்கின்ஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஐபிஎம் போர்ட் நம்பர் ஜென்கின்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா ஐபிஎம் போர்ட் நம்பர். தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. Yeah, you can pay in 2 installment. உங்களுக்கு 2 installment available இருக்கு. The entire cost fees is 8,000. So இத வந்து நம்ம எல்லா டூல்ஸும் கவர் பண்ணிட்டு we'll be doing lot of end-to-end real-time projects like Java application deployment, Python, Angular, then full stack application, Spring Boot plus Angular, நிறைய React, Spring Boot, React, நிறைய பண்ணுவோம். You can go for installment. If you are not able to pay 8,000, you can go for 2 installment. Like first 4,000 pay பண்ணி join பண்ணிட்டு after 1 month you can pay remaining 4,000. Okay. Any other rules? Okay. I think I cleared everyone doubts. If you have doubts, you can ping me or you can ask me tomorrow. Let's see tomorrow. Okay. Thank you, friends. But take care. Good night. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you.